नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सोशल मीडिया सरा ताल्लुक़ लरुनको मुसलमानानो रुड़ो और खगो मिनवालो द जुमे वरज़ बांदे लबगुंदके मुख्तसर टाइम मूंग द मलगरो सवालातो जवाबातो द पारा पल्लायो बांदे वर्कड़े दे। अगर सिलसिला गालिबन द सलोरमा या पिंजमा सिलसिला दा कि द मलगरो द सवालातो जवाबात मूंग वर्कू पकार दादा च मलगरी सवाल दौरान के अगर सवाल की कम च मकसदी वी ज़रूरी वी दा यौ खबर दा। द्वेम हर किस्म सवाल कवलु इजाज़त दे च द शरीयत सरा बराबर वी द अखलाक व पदे रखी द यौ जमाअत द यौ पाटे द यौ तंजीम सरा महदूद व ज़मूंगा वक़्त नवी हर मकतब फ़िक्र सवाल कूली शी हर जमाअत और हर पाटे वाला अलबत्ते जवाब और कौलु के ज़द फरमाइशी खबर मुकल्लफ नयम अगर सबवाम च कुरान वीली दी और अहादीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी और सहाबाओं पर अमल क्यों द आगे मुताबिक बा इंशाअल्लाहुर रहमान खबर को द यौ मलगरी सवाल पाते शवो चे द मुहर्रम प मियाश के द शियगानो दा शरबतुन तकसीमावल और दास कल संग दी औ प 10 मुहर्रम वगैरह बांधे वही दा शियगान खुराकुन तैयारवी या दा खलक खुराकुन कवी द देसो हुक्म दे। जवाब दा दे कुरान करीम के अल्लाह सूरह माइदा के फरमाई हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। पता सो बांधे हराम कड़ी शिवी दी यौसू सीजुना अल मैततु मुर्दार पता सो हराम दा का हलाल सारवे दे लेकिन चाड़ दे पेरा नख कला और मड़शो पखपल मर्ग और वीना तो न बाय दा मुर्दारा शो वद्दमो द सारवीना चिकम वीना उबईगी दा बैदली शिवी वीना हराम दा। द्रेम नंबर दा वलहमुल खिंज़ीर द खिंज़ीर वहम पता सो बांधे हराम दा। बिया फरमाई वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह मकसदी नुक्ता दादा दा बर मख के पर हुर्रिमत बांधे अतफ दे वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह और हराम कड़ी शिवी दी पता सो बांधे अर अग सोच आवाज़ उकड़ी शी दागे द ज़ब्ह प दौरान के द गैरुल्लाह ता द नज़दीकत पतौर बांधे नो दा हराम दी। उस पदी 9, 10, 11 मुहर्रम के चिशियगान कम खुराकुन तैयारवी दा द हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नुम बांधे और द अगी प मनख्ता व द अगी प याद की द अगी द पारा कवी देव जना द मुहर्रम सबीलुना शरबतुन स्कल हराम दी दा खलक बकी रिजी पखई अगी के गोखा पखई सोग पके चाणा पखई दा टोल सिजुना कस दे के असल मकसद द शियगानो दारे च दा हसन हुसैन प गम की दागी प नुम बांधे पखीगी लकद शियगानो किताबुनो के दा खबर मौजूद दा नो पर दगा अकीदा बांधे दा शरबतुना और दा द मुहर्रम खुराकुना खोड़ल मुस्तकिल हराम दी और कौलम हराम दी और नाजाइज दी। पदे बाज़ इलाकों के दाखिला के द सवाब पर नियत कई नोरते खबर न दी द देम मुशाबहत द अग शिरकी अकीदे सर दे लकसंग ची द पीर बाबा पर नुम बांधे यो खुराक हलाल क्रीशी अगे खुराक खोड़ल हराम दी द काका से पनुम बांधे दारंगे चिकम दे द अली हजवीरी पनुम बांधे दागी पर दरगाहुनु के चिकम स जब हशी संग दक्क से जुना हराम दी दक्क से द दूलसम खुराकुना
اور د حسن حسین په نوم باندې دا خوراکونه خوړل پخول دا مستقل حرام دي. او کم خلق عوام لکه د دې علاقو چې هغه شیعګان نه دي خو هغې د ثواب په نیت باندې کوي نو هغې کې هم مسله دا ده چې د دې دکې حرام سیز سره مشابهت راغلی دی. نو که دا سوچه حرام نه دي خو په ضمن د هغه حرامو کې راځي دې نه دې هم ځان وساتلی شي. لکه کتابونو دا خبره ذکر کړې ده مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب فتاوی رشیدیہ صفحه 138 کې هم دا خبره کړې ده چې د 12مې شربتونه یا دا خوراکونه چې دي نو دا ټیک نه دي. فتاوی محمودیہ د مفتی محمود حسن گنگوہی جلد 1 صفحه 377 کې په دې بحث کړی دی چې شیعګان دا کمې ماتمې کوي کم شربتونه تقسیموي کم چې کم دی ځانونه ټکوي دا ټول سیزونه حرام دي. البدایه والنهایه اتم جلد صفحه 202 کې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې که دا کارونه جایز وي نو د حسن حسین بچی زین العابدین به دا کارونه کول کنه نشي خولی چې د حسن حسین زامنو داغي خاندان په محرم کې شربتونه تقسیم کړي نشي خولی چې د حسن حسین اولاد او تابعدارو په محرم کې ځانونه ټکولی شربتونه تقسیم کړي ماتمې کړي جلوسونه کړي دا محرم کې جلوسونه ماتمې شربتونه خوراکونه مستقل طور باندې حرام دي. هغه وی ابن کثیر صاحب چې امام جعفر صادق صاحب هم دا نه دي کړي او بیا وی یظهر الناس الحزن والبکاء ډیر خلق په دې کې ځان غمجن ګڼي وی په محرم کې به ودونه نه کې دا غلطه خبره ده. محرم کې به څوک وی خفقان نه کې دا جړاګانې کول پکې هم حرام دي. دا ټول سیزونه خلکو حرام کړي دي په ځان باندې خدا حرام دي. وکثیر منهم لا یشرب الماء ډیر خلک داسې دي چې هغې پکې اوبه نسکي او وی چې دا دې وجې نه چې موافقتا للحسین د حسین رضی الله تعالی عنه سره موافقت کو دې وجې نه به مونږ دا شربتونه چې دی نو هغه نسکو لانه قتل عطشانا ځکه چې حسین رضی الله میدان کربلا کې د تندې د لاسه وجلی شوی وی چې کله هغه د تندې د لاسه وجلی شوی دی دې وجې نه مونږ به وی د محرم شربتونه نسکو یا به عام طور اوبه نسکو. دا بې بنیاده خبرې دي ایس حقیقت د دې خبرو نشته. ابن کثیر صاحب البدایه کې فرمایي کله من البدع الشنیعه دا چې کوم دی ټول د شنیع او د نارواو بدعتونه دي لم یفعلهم احد من السلف سلفو کې چا دا عمل نه دی کړی نشي خولی په خیر القرون کې ورپسې زمانو کې د نیکانو خلکو چې هغې په محرم کې دا ماتمې کړي دا خفقانونه کړي دا ځانونه ټکولي دا شربتونه کړي دا حرامې طریقې دي او خلکو رایستي. کفایت المفتی جلد 1 صفحه 266 امداد الفتاوی جلد 5 صفحه 234 فتاوی قاسمیہ او فتاوی رحیمیہ جلد 2 صفحه 278 هغې ټولو کې دا خبر ده چې محرم کې غمونه کول ماتمې کول او شربتونه تقسیمول دا مستقل حرام دي. دا بل ملګري سوال کړی دی چې یاره په محرم کې دا یو روایت دی چې چا په دې کې په خپل کور والو باندې خوراک کې وسعت راوستو او ډېر خوراکونه په خپل اهل و عیال باندې وکړل او نو الله رب العالمین به ټول کال د باندې وسعت راولي. اصل فتاوی کې په غټ بحث کړی دی چې دا روایت ټیک نه دی. سید عمیر شاه صاحب سوال کړی دی چې بریلیان په جمعات کې ګډاګانې کوي دا څنګه دي؟ بس د هر قوم ځان له بے حیايي د عوامو بے حیايي دا ده چې په حجره کې ګډا کوي او د مولانو بے حیايي دا ده چې دی په جمعات کې ګډاګانې کوي. دا رقص دا په قرآن او په حدیث کې نه دی ثابت. دا د جمعات بے ادبي ده په دې وجه دا عظیم ګناه ده. دغه رنګې په دې کې د رسول الله سلام د سنت مخالفت کیږي دا عظیم بدعات دي ناروا دي. جمعات کې هم ګډا حرام ده په اجره کې هم ګډا حرام ده. مولا هغه څیز حراموي چې ځان له جایز کوي عوامو اجراګانو د پاره په اجرو کې ګډاګانې حرام کړي خو ځان د پاره غټ پټکې وهلې ده او
الله او په جمعات کې ګډاګانې کوي دا بالکل حرام دي او څوک چې داسې شرکی عقیده ساتي یا داسې بدعي عملونه کوي دا زنديق او خنزیر د اسلام نه خارج دی د عاشوري روزي باره کې د یو ورور سوال کړی دی چې صرف په 10 محرم الحرام باندې روزه نیول څنګه دي جواب دا دی چې روزه یا 9 او 10 محرم الحرام نیول پکار دي یا 10 او 11 محرم الحرام روزه نیول پکار دي خودی کې دوه خبره یاد ساته صرف په نهم یا صرف په لسمه باندې روزه ثابت تا اور نهمه لسمه یو لسم درې واړه ورځې یو ځای کول هم جایز دي یعنی که سړي صرف په 10 محرم الحرام باندې روزه ونیوله د عاشورې نو دا بالکل جایز دي البته غوره نه دي خلاف اولادی ځکه په دې کې د یهودو مخالفت چې دی هغه په مرتبه د استحباب کې دی د وجوب کې نه دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی چې صرف د 10 محرم الحرام روزه نیول هم جایز دي او روایت د ترمذی کې دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم یوم العاشر نو په لسمه باندې روزه چې دی نو هغه بالکل ثابت ده بے حقیقیم دو روایات په دې باب کې ذکر کړی دي سندن پاغه هو کلام شتا خو بهرحال 9 10 11 دا ټول یو ځای کول لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تبرانی روایت چې کم ده لعصومن التاسع والعاشر چې رسول الله فرمایل زبن هم او لسم کال لنی سم کو ژوند دیوم نو خطرې کټول نه دقه ده چې نه هم او لسم محرم الحرام یا 10 11 محرم الحرام او که 9 10 11 شنوم ټیک ده ذکر 10 محرم الحرام باره کې مصنف د عبدالرزاق کې حدیث دی چې صومو یوما قبله او یوما بعده د 10 محرم الحرام نه یا یو ورځ مخکې روزه ونیسه یا تنې یو ورځ وروسته روزه ونیسه عابد الله شینواری وی عادتن سماع موتا قائل پس منس کیږي او کنا جواب دادی چې څوک عادتن سماع موتا منی وای چې مړی هر ټیم اوري نه کې مواضع مخصوصه او خرق عادت د عادتن سماع موتا چې څوک قایلی دا داسې مشرک دی لکه ابو جهل بلکې د ابو جهل نه هم زیات لوی مشرکی داسې سړی نه ځان له منس کیږي او نه د امام جوړول پکار دی دې ته وی شرک فی السمع داسې د دیوبند ټیکدارۍ نوم اخلي او چې برید تاو کې نو زه دیوبندی یم تعلیم الاسلام د مفتی کفایت الله صاحب وګوره هغه وایي چې څوک عادتن ما فوق الاسباب د مړو د پاره د اوریدو قائل وی دې ته شرک فی السمع وی دا چې څنګه الله بغیر اسباب ارټه موري دا سي مړی اوري دا په بغیر اسباب اوریدو کې تا مړی الله سره شریک کو دا شرک فی السمع دی دا سړی مستقل زنديق خنزیر او مشرک دی محمد قیوم هرات د پاره ورځ خاص کول څنګه دی ګوره ما مخکې دې باره کې وضاحت کړی مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تختصوا مسلم شریف کې حدیث دی لا تختصوا لیلۃ الجمعة بقیام من بین الليالي یا راضی بصیام من بین الليالي بہرحال کم ځای کې چې تخصیص قرآن او حدیث او شریعت نه دی کړی الته کې خاص کول ورځ د عبادت دپاره دا مستقل بدعت دی التزام د مالا التزم چې څنګه بدعت دی دک سے تخصیص د هغه څه چې الله او رسول او شریعت تخصیص نه کړي دغه تخصیصونه کول هم مستقل بدعت دی کله چې رزلو غواړي نو خیرات وکا خو هغې له د جمعې ورځ خاص کول د مړي اول دویمه درېمه خاص کول د مړي اولنۍ زیارت یا ومه او یا د مړي څلوېښتي او کلیزه خاص کول دا مستقل بدعت او د هندوانو رسم دی دی وجه نه مستقل دی نه ځان ساتل پکار دی د شریعت تابعداري وکړه اډو نن سبا خیرات کومه غریب ته ستا په روټۍ کې فایده نه ده لس 40 روپۍ ورکه دې کې ورته فایده ده ځکه چې په غریب خو د وخت دا روټۍ نیم هر قسم غریب ته ملاویږي خو کپړې نشته نور سیزونه نشته دغه ضروریات ولا پوره کا خو په خیرات د نوم کیږي چار چاته وي سبا مې پلار پسې مې خلاله کړی ده خلک وګوره ډېر ښه سړی دی پلار پسې خیرات وکړو
نو دا نوم دی کې مقصود وي، ریا مقصود وي، خلکو ته ښودنه مقصود وي، ورنه خیرات خو پټ پدیم کیږي چې د خپل کلي ګاونډي کونډه رنډه یتیم غریب لا پټ پیسې ورکه چا پې ځان له روزګار روان کړي. ښه جي وی محرم کې واده کول منع دي او که نه؟ جواب دا دی چې محرم کې ودونه کول بالکل جایز دي، منع نه دي. دا د خلکو بې بنیاده خبرې دي، هیڅ ثبوت د دې بې بنیاده خبرو نشته. مزمل بھائی وایي چې نبی علیہ السلام د معراج په شپه باندې موسی علیہ السلام ولیدو چې مونځ کوي، وضاحت وکړي. جواب دا دی د معراج تمام صورت حال معجزه ده او معجزه باندې د دنیا عام حالات نشي قیاس کوله. فتح الباری کې ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه وی چې معجزه وا، امام رازی تفسیر کبیر کې وی چې معجزه وا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا آیت لاندې تفسیر قرطبی وی معجزه وا، زاد المسیر د علامه ابن جوزی وی معجزه وا. هغه مستقل معجزه وا، هغه باندې د دنیا امور نشي قیاس کېدی. دویمه خبره چې په قبر کې لیدلو نو سوال دا دی چې کم روایت کې د قبر تذکره ده هغه روایات ضعیف دي، او دویم کم ځای کې چې لیدلی دي چې ما په قبر کې ولیدو نو اکسی ورسره مسلم کې تړلې روایت وګوره. اخو دام وایي چې یونس علیه السلام مې ولیدو چې په اوښه باندې سورو او داسې یو غونډۍ طرف ته را روانو. نو بیا خو یونس علیه السلام چې په اوښه باندې سورو نو مطلب دا چې دنیا کې ګرځي، که دا په حقیقت باندې حمل شي خو بیا خو دا مو وایي چې یونس علیه السلام دنیا کې ګرځي، خو دې له به راځي چې دا معجزه وه. نور عام طور چې لیدل شوي دي د هغه روایتو صحیح تطبیق هم دا دی چې هغه بره په جنتونو کې شوي دي. نو چې جنت کې شوي دي نو د حیات فی الجنت خو مونږ قایل یو، د هغې نه خو سره کې انکار شته نه زړګیه. حنیف اللہ صاحب استشفاء و استمداد من الاموات جائز دے یا نہ دے وضاحتو کے. دا مسئلہ دا عقائدو ندا او دا دا استشفاء عقیدہ لرل دا دا توحید منافی عقیدہ دا مڑو نا امداد طلب کول، مڑو تا حاجت رواول یا مڑی سفارش دا پارا پیش کول دا مستقل شرکی عقیدہ دا او اسلام کې د دې گنجائش نشتا. قرآن او حدیث کې په دې هیڅ ثبوت نشتا چې ته مړي له لاړ شه او مړي ته ووایه چې زه تا ته وایم ته الله ته ووایه زما سفارش وکړه. دې ته بې بنیاد باطل عقیده وایي. اسلام کې ګلونو د دې خبرې ثبوت نشتا. پکار دا ده چې زمونږ د عوام دا د قرآن او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار شي او دی د خلکو د بدعات او خرافاتو پسې لړ نه شي، ځان نه بډاګې مولا نه جوړی. البصائر کې حمدالله جان استاذ ویلی دي چې اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور، چې کله تاسو ته کارونه ګران شي په مشکلاتو کې ونخلی بیا زیو د قبرونو والو نه امداد غواړئ. دا شرکی عقیده ده. داسې بلا عبارتونه د ډاګې مولوي صاحب په البصائر کې مونږ راایستي دي، ټیم په ټیم مو پیش کړي دي چې دا بدعتیان او دا مشرکان د دې صفا عقیده دا ده چې یاره دا مړي رارسي او مړي امداد کوي. دا په دې عقیدو د اسلام نه خارج دي او د ابو جهل نه بڑکر دا مشرکان دي. داسې خلکو امام جوړول، داسې خلکو ته عالم ویل او داسې خلق د اسلام داویدار ګڼل دا اسلام کې ډیر لوی خیانت دی. حاجی محمد جواد بھائی وی بریلیان د قل بفضل الله و برحمته آیتنا د عید میلاد النبی د پاره استدلال کی. جواب دادے چې قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا، دا آیت نازل شوه ده په قرآن کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی د محبت رسول دعوه کوي. د محبت رسول تقاضا دا ده
چې د قرآن تشریح د خپل عقل په ځای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وکا. نو چې دی وی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان یو، نو د دې آیت تشریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه وګوره کنه. او خایا د یو صحابینا د یو تابعینا چې اغي په دې آیت عمل داسې کړي چې عید میلاد النبی مناو کړي، بلکې بفضل الله و برحمته نا د الله رب العالمین قرآن مراد ده، بفضل الله و برحمته نه چې ته رسول الله مراد علی. نو چې د رسول الله د پر عید میلاد النبی کې نو دې آیت کې خود قرآن بارکه وی فبذلک فلیفرحوا، بیا خود قرآن د بارم عید میلاد النبی مناو کا. جاهلانه استدلال د دلیل په باب کې بریلې قوم او د دلیل په باب کې مشرک او بدعتي قوم دا ډېر کمزور قوم دی. د دې استدلال داسې وي کمثل العنکبوت، یو چف سره د دې استدلال لوزي چې ته مونږ د مقابلو په دوران کې بدعتي او مشرک سره دلیل ونلیدو، خو چونکې چنانچه لاکن لہذا دلیل راوړه مړه سړی شه. خجی بل ملګری سوال کړی دی د قاتلین حسین بارکه، دا جواب چونکه وګد دی تی وجنا سوالات په د ملګرو جمع کیږي. صحیح ده. سوال کړی دی د ملګری چې آیا معاویه رضی الله تعالی عنہ د حسین په قتل کې ملوث و؟ یو سوال. دویم، آیا یزید چې دی د حسین وجلې دی؟ دویمه. دریم، نو چا وجلې دی؟ اوله خبره د شیعګانو د کتابونو نه صفا معلومیږي، شیعګان په دې خبره باندې خپله گواهی کوي چې د سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ د قتل حسین په وخت کې موجود هم نو. جلاء العیون صفحه 422 وګوره، دا د شیعګانو کتاب دی. سیدنا معاویه ته یزید سیدنا معاویه رتنه یزید ته خط راولېږو او ورته ووی چې د سیدنا حسین متعلق درته خاص وصیت او نصیحت کوم. سیدنا معاویه خط راولېږو خپل بچی یزید ته چې بچی د یزید د حسین بارکه د دې خبرې نه مطمئن شه چې اهل عراق والا کوفی والا شیعگان دا به حسین ځان ترابلی دعوت به ورکوي او د دعوت په نوم به وجني. خیال کوا تو ګورې د یزید ملګرتیا ته د حسین ملګرتیا وکړه او شیعگان درنه حسین خراب نه کی. د دې نه معلومیږي چې سیدنا حسین په قتل کې نه معاویه رضا او نه موجود او نه ورکې لاسو. دا خبر لیکلې ده ناسخ التواریخ جلد 6 صفحه 111 او معاویه سے ورته وې ناسخ التواریخ جلد 6 صفحه 229 کې راځي چې اے زما بچیا یزیدا خبردار د قیامت په ورځ به الله ته پیش کېدلی چرته کې داسې ونشي چې د عراق د کوپی شیعگان دی حسین وجنی او په هغه وینو کې ستا لاسي. بچیا ګوره دې ورځې نه ځان وساته. نو څوک چې خپل بچی ته دومره وصیت کوي هغه د حسین په قتل کې څنګه شریک جوړېدی شي؟ بل سوال چې آیا یزید قاتل حسین دی؟ جواب دا دی چې نه. مرزا تقی علی خان شیعہ ناسخ التواریخ جلد 6 صفحه 229 کې د شیعہ عالم دی. هغه وایي چې کله ظهیر بن قیس د سیدنا حسین شهادت یزید ته راوړو نو وی یزید لمحه سرفرودشتو. یزید چې کله خبر شو چې سیدنا حسین شهید شو نو وی سر اخکته کو او د درد او د اسویلی یو اوږده سای راخکله وصیحا نکردو او غږ ونکو فس سر بر آوردو گفتو. آخر سیدنا یزید سر اوچت کو او وی فرمائل قد كنت ارضى لكم من طاعتكم بدون قتل الحسين اما لو كنت صاحبه لغفوت عنه.
اے ظالمانو لوی ظلم مو کو ما به مو صلح منځ کې کړې وه څه طریقه به مو کړې وه لیکن سیدنا حسین به مو نه شهید کو هغې ته ډېرې خیرې وکړې خلاصة المصائب څه په 300 کې هم دا خبره شته دا شیعګانو کتابونه دي مولان ړانده دي مولانو تحقیق پرېښی دی مولان صرف کتاب پرستو پسې روان شوي دي هلکه د شیعګانو ملاوټي خبرو پسې مزې قرآن او حدیث صفا دین د دې پسې روان شي شمر ذیلجوشن چې کله د سیدنا حسین سر د یزید مخې ته راوړو فغضب یزید ونظر الیه شزرا یزید ډېر غوسه شو او ډېر بد یې وکتل وقال ملع الله رکابک نارا الله دې واږي الله دې خېټه د اور نه ډکه کا تا په سیدنا حسین څنګه لاس اوچت کړو نو څوک چې د حسین په قتل خفه دی سیدنا معاویه څوک چې د حسین په قتل خفه دی یزید هغه څنګه قاتل حسین جوړېدی شي سوال راځي چې چا شهید کو نو جواب دا دی ربیع الاول 41 هجری کې چې کله سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ د رسول الله سلام هغه پیشنګوئی د حسین صاحب باره کې وشوه د صلح متعلق چې فرمایلیو د حسین رتنهو په حق کې حدیث د بخاری دی 2704 وی ان ابنی هذا سید زما دا بچے سید دے لعل الله ان يصلح به بین عظیمتین من المسلمین بین عظیمتین من المسلمین د دې بچی د وجب الله دولو یډلو منځ کې صلح راولي نو کله چې د امیر معاویه دی د یزید دی او د دې حسین دی صلح وشوه نو لہذا شیعګان ووی چې مونږ خو ډېر ذلیل شو ولې د سیدنا حسین دی روغه وشوه دی خو مونږ ذلیل کو او دی مونږ بنو امیه ته ډېر ملامت راوستو مونږ یې د هغې غلامان کړو جلاء الغیون 234 صفحه کې دا خبره کړې ده او بیا وی دا شیعګانو چې سیدنا حسین شهید کړی دی دا شیعګانو چې دی به حسین رتنهو ته کنځلې کول جلاء العیون کې وی دی به وی یا مذل المؤمنین یا عار المؤمنین اے د مسلمانانو ذلیل کوونکي او ملامت کوونکي ګستاخانه خطاب دی شیعګانو به د سیدنا حسین په حق کې کو سفیان بن ابي لیلا شیعه د بچ په سیدنا حسین باندې سلام کو نو به السلام علیکم یا عار المؤمنین یا مذل المؤمنین فلهذا د حسین صاحب قاتلین دا د کوفی شیعګان دي نن دي ځکه ماتم کوي او ځان وخی چې موږ نه ظلم شوی دی موږ نه زیاتی شوی دی چې موږ حسین وجلی دی دا اصل حرامي توب دی کېو سیدنا حسین ته د کوفې نه خطون راغلیو او هغه کوفې والا ورته ویلي و چې ته راشه دلته به موږ ستا ډېر لوی عزت وکړو ډېر خیال به دې وساتو او موږ به د تا سره بیعت وکړو نو سیب ابن نخبه رفاع ابن شداد حبیب ابن مظاهر وغیرہ دا خطوط ولیکل وګورئ ناسخ التواریخ جلد 6 صفحه 113 جلاء العیون صفحه 430 هغې کې ویلي دي صفحه تفصیل یې کړی دی چې دا د کوفې والو حسین ته خطونه راولېږل چې حسین ته راشه موږ به تا سره صلح وکړو تا سره به بیعت وکړو تا سره به ودرېږو ستا به ملګرتیا وکړو حسین رتنهو یې دوکه کو او هغه روان شو کوفې طرف ته تاریخ چې وګورې د هغې نه معلومیږي دا چې په لار کې د کوفي شیعګانو سیدنا حسین وجلی دی او بیا اغي ورته خطونه را لېږل 12000 خطوط یې ورته راولېږل نو د سیدنا حسین د تره زوی مسلم ابن عقیل یا عقیل هغه نائب جوړ کو د حالاتو معلومولو دپاره روان شو دا خبر هم لیکلی د جلاء العیون د شیعګانو د تاریخ کتابونو صفحه 432 کې سیدنا عقیل چې کله یا عقیل دی چې کله کوفې ته لا ورسېدو نو وی 80,000 کس
با مسلم بیعت کرد 80,000 کوفیانو د سره بیعتو کو ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 136 محیج الاحزان صفحہ 55 سیدنا حسین تنہو خطوطو کی لکلیو کہ 100,000 شمشیر برای تو مهیا استو 80,000 قسمه وسلې به مونږ تعالی درکو. اوس سوال دا دی چې دا خط لیکون کې څوک دا کوفې والو دا سنیانو او کشیو. قاضی نور الله شوستری مجالس المؤمنین صفحه 25 کې وایي چې د کوفیانو د شیعه کېدو دپاره هیڅ دلیل ضرورت نشته چې د کوفې وي نو بس هغه شیعي. ها چې کوفې والا ته سني وي نو دا محتاج دلیل خبره ده. څه معنی محتاج دلیل؟ محتاج دلیل په دې معنی باندې ده چې دله به کوشش کوي چې دې ته سني ثابت کړي، ورنه عام طور کوفې والا دا مستقل شیعهګان دي. اور ناسخ التواریخ خلاصۃ المصائب صفحہ 29 هغې کې وی چې دک جنگ دوران کې به حسین تنہو فرمایل قد خزلتنا شیعتنا، اے شیعگانو مونږ تاسو رسوا کړي یو. ویلکم یا اهل الکوفه، اے کوفې والو تاسو د هلاک شئ. انسیتم کتبکم، خپل کتابونه مو هیر شو یعنی خپل لیکل مو هیر شو، خپل خطونه مو هیر شو. انسیتم عهودکم ضب عظیم صفحه 335 کې وی چې کله دی په حسین تنہو باندې حمله وکړه نو حسین صاحب ورته ووایي چې په دوکه مو زره وغوښتلم، ما ته هم خطونه رالیږل، اوس مو خپل خطونه هیر شو چې ما وجنې نو وجلې هم دي شیعهګانو دی. شیعه مورخینو لیکلي دي وی لیس فیهم شامی ولا حجازی، چا چې په حسین حمله کړې ده دې کې شامی او حجازي یو هم نو بل جمیعهم من اهل الکوفه. خلاصۃ المصائب 201 ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 215 ټولو کې دا وی چې دی شیعهګانو دا حسین صاحب وجلې دی. یزید رحمت الله علیه پکې خلکو بې ځایه بدنام کړی دی. یزید د کردار سړی و لیکن خلکو بدنام کړی دی. دا هغه خلکو بدنام کړی دی چې هغه د شیعه تحقیق نه متاثر دي، ورنه د اهل سنت تحقیق مطابق سیدنا حسین دا شیعهګانو وجلې دی کوفې والو، اور یزید و معاویہ بالکل پاک بری دی عادل بادشاہانو. جی محمد زیشان بٹخیلنا 1000 روپے یو سڑی ومونتی سو سرو کا طریقہ دادا یو دریو رزو پر او ساتا کم ځای پورې چې ستا یقین راځي چې یاره دا روک شوي سیز به د پلان کې وي نو هغه سره خیر رابطه مو که چې ستا نه خو بس روک شوي نه وي. بیا یې ښه داسې وکړه چې چېرته غریب ته ورکا بس هغه په خپل ضروریاتو کې استعمال کړي، چا نه چې ورکې شوي دي الله رب العالمین به هغه ته بطور صدقه انشاءالله ثواب ورورسي. مناظر خان رسول الله باندې جادو اثر شوی یا نو شوی؟ دې باندې مونږ وضاحت کړی هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی و. د جادو نه منکر دا منکر د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ځکه صحیح سند حدیثونه موجود دی بخاری کې. نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم جادو شوی و، اثر یې کړی او که نه و کړی نو په دې اتفاق دی چې دینی امورو کې اثر نه و شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی او د بشري تقاضو مطابق د بعض اهل سنت قول داری چې دنیاوي امورو کې په د سر بوج او درونواله راغلی. زیاد خان د جمعې مون نه مخکې 4 رکعاته سنت کول د رسول الله نه ثابت دی یا نه؟ تیله مستقل ټایم ورکول څنګه دي؟ تیر پروګرام کې هم دا جواب کړو، شاید دا ملګری نو چې د جمعې د مونځ نه مخکې مستقل سنت دا داسې دلیل په تور زموږ مخې ته نه دی راغلی. داسې و چې دا نوافل دي بس سړي چې څومره وکړو من یستطیع منکم ما شاء، څوک چې بس څومره پورې طاقت لري څومره
وس لري د هغې برابر دی وکړي. خاص ټایم ورکول دی له یا خاص 4 رکعاته سنت ویل زړه کې نیت د دې کول د دې څه ثبوت په قرآن او حدیث کې زموږ مخې له نشته. والله اعلم بالصواب. دا بل ملګری سوال کړی دی د ماشومان په صف کې شاته ودرول څنګه دي. جواب دا دی ته وایي ایثار بالقرف دا جایز دی. بعض علماء مکروه ګڼي خو ماشومان په صف کې شاته کول دا جایز دی. علامه ابن قیم هم جایز ګڼي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لیلینی منکم اولو الاحلام والنهى پکار دا چې تاسو کې عقلمند خلق هغه ماته رانږدې شي. لہذا قراء علماء بوډاګان مشران دا د سړی مقدم کی کشران د شاته ودرېږي. نسائی کې حدیث ته یو تابعی دی علقمه هغه وایي ابی بن کعب راغی او زید د دې اوږې نه داسې ونیولم او صف کې شاته کړم او هغه مخکې ځای یې ونیو. نو ما خو هغه لیدلی نه و ما له ډېره زیاته غوسه راله خو سلام نه پسې ماته ووایي چې یا فتا ای ځوانه لا یسوک الله دې تا خفه نه کي. نبي علیه الصلاۃ والسلام سره مونږ غواړو چې مونږ نږدې ودرېږو اگر چې ته مخکې راغلی حق ستا دی لیکن بیا هم مونږ مشران یو عادت زمونږ دا دی چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې ودرېږو. نو که یو سړي خپل مقام بل چاله ورکو نو دې کې اجر دی ایثار دی ورکې. خپل ځای ته راغلی اول تا یو ځای ونیسو اول راتللی یو اجر شو بیا بل مشر راغی تا هغه له ځای ورکو ایثار دی وکړو نو تا 2 اجرونه وګټل. نو بل چا له ځای ورکول ټیک دی. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما ځان دپاره رسول الله سره خوا کې د قبر ځای منتخب کړو چې ما به دلته دفن کوي. عمر فاروق صاحب وویل چې عایشې دا ځای ماله راکړه زه به دلته دفن شم. ما ورته ورکو صحیح ده. نو حق د یو سړي وي مخکې یو کس یو ځای مقرر کړي خو بل کس راشي ماشوم رستو شي مشر مخکې شي یا جایز دی. همدغه رنګې مغیره تنه وایي یو جنگ مونږ فتح کو رسول الله ته ما خبر راړو نو ابوبکر صدیق صاحب ووایي چې دا خوشخبري ما ته پرېږده زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورکم. نو هغه ما ته ووایي چې ټیک ده. نو یو سړی خپل مقام خپله مرتبه بل سړي له خپل حق ورکي او بل قبول کړي نو دا جایز دی. بعضې خلک مکروه ګڼي خو مکروه معنی دا ده چې هسې نه د دې سړي زړه نه او خفه کېږي پې نو بیا داسې نه کول پکار دي. خو په دې کې ښه طریقه دا ده خپله د کشر سړی سوچ کوي چې مشر سړی رامخکې کي په خپل سمي باندې نو د ده اجر هم زیاتو شو او مشران هم خوشحاله شو. بس بګو صحیح ده ملګرو.